فرماتے تمہیں پتہ ہی نہیں ہم کون ہیں؟ ہم نے اس دنیا فانی پہ حکومت کی ہے. اور میں تو کیویں دساں بھائی فانی تے حکومت ہوندی نہیں ہے، حسین دا کام ہے. فنا حکومت والی شے نہیں ہے تو ذاتیہ پڑھ رہا ہوں میں. حسین فرماتے ہم نے اس دنیا فانی پہ حکومت کی ہے، ہم نے دریا کی روانی پہ حکومت کی ہے، ہم نے صحراؤں میں پانی. گل سمجھو میری گل سمجھو جوانو، جڑے بندے میری گل سمجھ رہے ہو نہ بولو میرے نال، ضائع نہ کرو میری گل. فرماتے ہم نے اس دنیا حیدری، فرماتے ہم نے اس دنیا فانی پہ حکومت کی ہے، ہم نے اس دنیا فانی پہ حکومت کی ہے، ہم نے دریا کی روانی پہ حکومت کی ہے، ہم نے صحراؤں میں پانی پہ. جتنے بزرگ بیٹھے ہو بیٹے احسان کرنا، بزرگ سمجھنا میں کیا پڑھ رہا ہوں، شاید جوان نہ پہنچ پائے. ہم نے صحراؤں میں پانی پہ حکومت کی ہے، ہم نے بچپن میں جوانی پہ حکومت کی ہے. کیسے بتاؤں آپ کو میں کیا کیا پڑھ گیا اس میں. ہم نے بچپن میں جوانی پہ، ہم بچے تھے، ہمارا نانا جوان تھا، ہم اس کی زلفیں پکڑ لیتے تھے. اب دائیں چلو، اب بائیں چلو، اب آگے چلو، اب پیچھے چلو. ہم نے اس دنیا فانی پہ حکومت کی ہے، ہم نے دریا کی روانی پہ حکومت کی ہے، ہم نے صحراؤں میں پانی پہ حکومت کی ہے، ہم نے بچپن میں جوانی پہ حکومت کی ہے. شاعری نام ہے تشبیہ کا، استعارے کا. جو بندہ شاعری میں تشبیہ استعارہ سمجھتا ہے کیا ہوتا ہے، اس سے کہہ رہا ہوں آؤ شعر سنو. علی کلال فرماتے ہیں ہم فقیروں کو بھی سردار بنا دیتے ہیں، ہم تو مجبور کو مختار بنا. ہم فقیروں کو بھی سردار بنا دیتے ہیں، ہم تو مجبور کو. بسم اللہ جیو. ہم فقیروں کو بھی سردار بنا دیتے ہیں، ہم تو بالکل کریم جو ہے، ہم تو مجبور کو مختار بنا دیتے ہیں. فرماتے تم سمجھتے ہو کہ عباس کو مارا تم نے؟ تم سمجھتے ہو کہ عباس کو مارا تم نے؟ پشت رہوار سے غازی کو اتارا تم نے؟ بہن سے چھین لیا اس کا سہارا تم نے؟ اگر یہ سوچا تو غلط سوچا ہے سارا. آئے مصائب نہیں پڑھنے مجھے، 2 آنسو ضرورت ہیں، اسی پہ چھوڑنے لگا ہوں. جی میں پتر ہاں جی، میں نوکر ہوں تھوڑا، میں نوکر سر، میں نوکر ہاں جی، واسطہ کیوں دیں ہو، میں نوکر جو ہوں. تم سمجھتے ہو کہ عباس کو مارا تم نے؟ پشت رہوار سے غازی کو اتارا تم نے؟ بہن سے چھین لیا اس کا سہارا. اگر یہ سوچا تو غلط سوچا ہے سارا تم نے. بابا جی وہ سارے بندے جڑے میرے 20-21 سال تو میں سنتے پے نے، انہوں سارے بندے نو پہ آکھنا اس شعر تو بعد دعا واجب ہو جائے گی بھی شوکر نے دعا کریے کی پڑھیا سوں. گل سمجھ لیے. فرماتے اگر یہ سوچا تو غلط سوچا ہے سارا تم نے، میرا لڑنے پہ دل نہیں، مت سمجھنا. اسحار بھائی جان، حیدر بھائی، بانی آن سے اسپیشلی کہہ رہا ہوں، آنسو آ جائے تو میرے لیے دعا کریں گے. فرماتے مت سمجھنا میری جانب سے تمہیں معافی ہے، میرا عباس تو بے سر بھی تمہیں کافی. مت سمجھنا میری جانب سے تمہیں معافی ہے، مت سمجھنا میری جانب سے تمہیں معافی ہے، میرا عباس تو بے سر بھی تمہیں کافی ہے. فرماتے لڑنے آتا تو میں لاتا یہ سفینہ کیوں کرتا. فرماتے لڑنے آتا تو میں لاتا یہ سفینہ کیوں کر، ترک کرتا میں بھلا اپنا مدینہ کیوں کر. اس دربار کی عزت کی قسم ہے، مجھے حزیبی کے مشاعرے میں میرے یہ بزرگ بھی موجود تھے، میں جب آیا ہوں باہر ایک بندے نے مجھے کہا شوکت میری باقی پوری زندگی رونے کے لیے یہ ایک مصرع کافی ہے، مصرع سمجھنا. حسین فرماتا لڑنے آتا تو میں لاتا یہ سفینہ کیوں کر، ترک کرتا میں بھلا اپنا مدینہ کیوں کر، اور دھمکیاں دیتا مجھے تو اچھا کمینہ. میں علی کا بیٹا اور تیری دھمکیاں سن.
मैं सदके और सही जाऊँ हुसैन तो अनुस्तर जी मैं नौकर जो लड़ने आता तो मैं लाता ये तेरी आंखें सलामत रहे, लड़ने आता तो मैं लाता ये सफीना क्यों कर, तर्क करता मैं भला अपना मदीना क्यों कर, और धमकियां देता मुझे तुझसे कमीना क्यों कर, और मेरे हमराह चली आती सकीना क्यों कर, मेरे हमराह चली आती। इस पिंडाल में कारी साहब से लेकर उस आखिरी बंदे तक जहां जहां जो सैयदादा बैठा है, मैं तुम्हारी दादी का दिया रिस्क खाता हूँ, मैं तुम्हारी कनीज का बेटा हूँ, मैं सैयदों के कमी की औलाद हूँ, कमी हूँ, सैयदों का नौकर हूँ, हाथ बांध के कह रहा हूँ, चोट लगे मुझे माफ कर देना। हुसैन फरमाते हैं धमकियां देता मुझे तुझसे कमीना क्यों कर, और मेरे हमराह चली आती सकीना क्यों कर, और खुद कहो सोच के यूं दीन पे कट जाते हैं, जिन्हें लड़ना हो वो बहनों को भी ले आते। कम से कम तुम पे तो मातम वाजिब है ना, जो बहनें बैठी हुई हो। कारी साहब की बता मेरे बुजुर्ग हैं, मैं बेटा उनका, मुझे कहते हैं सारंग सुंदर फिर लड़ने आता तो मैं लाता ये सफीना क्यों कर, तर्क करता मैं भला अपना मदीना क्यों कर, धमकियां देता मुझे तुझसा कमीना क्यों कर, और मेरे हमराह चली आती सकीना क्यों कर। खुद कहो सोच के यूं दीन पे कट जाते हैं, जिन्हें लड़ना हो वो बहनों को भी ले। खुद कहो सोच के यूं दीन पे कट जाते हैं, जिन्हें लड़ना हो वो बहनों को भी ले आते हैं। चौथा जलसा इसी दिसंबर का मैं पढ़ रहा हूँ, पिछले 3 जलसों में बार बार मुझे हुक्म होता रहा, मैं माफ़ी मांग के टालता रहा, आज बड़ी सख्ती से हुक्म हुआ तुझे बीबी का वास्ता हमें ज़ैनब के बख्त की बीमारी सुना। शारद भाईजान गवा रही है, हैदर गवा रहे ना, शारद भाईजान हुक्म ना होता मैं आज भी नहीं पढ़ता, सख्त जुमला है, बंदे बर्दाश्त नहीं करते। 27 रजब को हुसैन जो काफिला दरबार वलीद में लेके गए हैं, 18 हाशमी हुसैन के साथ थे। इस शान से गया है अली का लाल दरबार वलीद में। अल्लामा हज़रत सैयदी मरहूम अल्लाह मकामहू ने फरमाया था, हुसैन दरबार वलीद में जाने के लिए घर से यूँ निकला है जैसे किसी सरदार का जनाजा निकला। ओ मैं सदके, ओ मैं सदके। एक बात, एक इल्मी बात, एक मसाइब की छुपी हुई बात ढेर सारे लोगों को नहीं पता, वही बताने लगा हूँ। मुहर्रम में पढ़ा था मैंने, तब से अब तक हुक्म होता रहा ये बात फिर सुना दे, बस वही सुना के मिंबर में बुजुर्गों के हवाले करता हूँ। जो हाशमी हुसैन के साथ गए हैं दरबार वलीद में, उनमें दूसरी शख्सियत का नाम है अली की बेटी का बख्त। मेरी माएँ, मेरी बहनें, खुसूसन ये बात समझना, जैसे इजादिया बैठी है, मैं तुम्हारी कनीज का बेटा हूँ, ये जुमला समझना पूरी कोशिश करके कि बेटा और नौकर क्या कह रहा है। जो हाशमी गए हैं हुसैन के साथ दरबार वलीद, मैं दरबार वलीद के हालात नहीं पढ़ना चाह रहा। दूसरी शख्सियत का नाम है सरकार अब्दुल्ला, और दरबार वलीद के दर पे पहुंच के दोनों हाथ फैला के हुसैन ने फरमाया, मैं बैशियत हुसैन कह रहा हूँ, बैशियत इमाम कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बहन की वजह से ले आया, मैं अपनी वजह से नहीं आया तुम्हें, मैं तुम्हें बहन की तसल्ली के लिए ले आया, क्योंकि जब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा, अगर तुम में से कोई ना होता मेरी ज़ैनब वापसी तक मर जाती। मातम कर सकती हो तो शर्म न करना, मैं तुम्हें अपनी बहन की तसल्ली के लिए ले आया हूँ। मैं बहसियत इमाम कह रहा हूँ, मदीना मेरी जाए शहादत नहीं, वलीद मेरा कातिल नहीं, मुझे दरबार में कुछ नहीं होगा। मैं हुक्मन कह रहा हूँ, मेरा कोई अजीज, मेरा कोई रिश्तेदार मेरे साथ नहीं जाएगा, मैं अंदर अकेला जाऊँगा। मर तो कोई नहीं जाता, लेकिन इस जुमले का ताल्लुक रोने से नहीं,